वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे सुतंत्र कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਿਓ चिराग किताब ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 226 ਭਾਗ 13 ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੀਨ, ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਲਾਲੀ, ਭਾਗੋ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ, ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਲੀ, ਮਾਨਸ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੈਨਰੀ ਸੀ। ਲਿੰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਖਿੱਚਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿਛ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ शोभा अनन, ज्ञान गम सिद्धि पहुंच है, एक बार देखने से ही संतोख मिलता है। फिर ओहो ही लिखते हैं कि बोले है तो ज्ञान स्वरूप, देखे तो जोत स्वरूप। इस ते वादा यह कि कोई मान नहीं, कोई पखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं। जद भगत कबीर जी अते होर भगत गुरु नानक देव जी नूं मिलन आए तो सारे एक जुबान नाल कहन लग पे कि नानक ऐसा है जो किसी बात का दावा नहीं धरता, न कमाई का, न भक्ति का, न सिमरन का, न जप का, न तप का, न धर्म का, न पुण्य का, न सील का, न संजम का, न जुगत का, न रहत का, न स्नान का, न नाम का, न काहू सेवा का। अपने आप को कीट कर जानता है और करनहार उसको पहचानता है। कर्म कर कर नह कर्म अपने आप को जानता है। भाई गुरदास जी दसदे हन कि उन्हां दी शख्सियत दी डूंगी छाप हर मन ते लग जांदी सी। भाई गुरदास जी दी पहली वार उन्हां दी शख्सियत दर्शाउण लई एक चंगी गवाही है। भाई जी कहिंदे हन जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। जिथे भी गुरु नानक देव जी गए ओह थां ही पूजा स्थान बन गई। शेर दे निकलन नाल जिवें हिरना दी डार नस जांदी है, कुछ इसे तरह गुरु रूपी शेर दे प्रगट होण नाल होया। पखंड रूपी हिरन नस गए, सूरज दे निकलन नाल अन्नी जहालत मुक गई। गुरु नानक देव जी सुमेर ते गए, सिद्ध देख हैरान हो गए। पहली नज़र नाल ही सब जान गए कि कोई महान शख्सियत है। सब सिद्ध यह बुझिया कल तारण नानक अवतारा। इसे लई भाई जी ने लिखा है केड़ा झले गुरु की झाला। बूटे शाह ने इस सिलसिले विच एक टूक दिती है कि गुरु नानक देव जी दे बचन अते पावन शख्सियत लोकां नूं अपने वल खिच लैंदी सी। लोक उन्हां दे चरण परसन लई उमंड पैंदे सन। उन्हां दी संगत दा शौक लोकां विच उबाले खाण लगा। बगदाद दी विथया भी उन्हां दी महान शख्सियत ते ठीक चानना पाउंदी है। बाबे ने बांग दिती, दिल खिचवी आवाज सी, सुन मुन नगरी भई देख पीर होया हैराना। संग सार दा हुक्म दिता पर पत्थर मारन वालियां दे हथ उत्थे दे उत्थे ही रह गए जद उन्हां ने अपने सामने तेजमई चेहरा देखा। भाई गुरदास जी एक होर शब्द अकाल रूप श्री गुरु नानक देव जी लई वरत्या है। गुरु नानक अकाल नहीं पर अकाल रूप जरूर हैं। अकाल साहिब कमाल, हुसनल चराग, सहबुल दिमाग, हुसनल वजू है। यह नानक उसका रूप भी उन्हां सारियां सिफतां दा मालक है। एक थां भाई गुरदास जी गुरु नानक देव जी नूं वड्डा मस्ताना भी लिखते हैं। मस्ताने तो यह ही प्रभाव पैंदा है कि वह किसे रंगण विच रंगे रहिंदे सन, आदर्शां नूं प्रचारण विच मस्त हो जाते सन। गुरु नानक देव जी ने आप भी लिखा है कि कोई उन्हां नूं बताला, कोई भूतना अते कोई आदमी कहता है। गुरु नानक मस्ताना अकाल रूप आदमी सी। पुरातन जन्म साखी वाले ने यह भी लिखा है कि गुरु नानक देव जी जद प्रगट होए तां दौलता दाई ने मेहता कालू जी नूं जिथे यह कहा कालू ओह रजी गई, उत्थे यह भी आख्या जद गुरु
ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਨਾਂ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। तब पुरोहित ने कहा, इसको हिंदू मुसलमान सैयद जपेगा। सुजान राय ने इसे ਲਈ गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ। ਸਮਕਾਲੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਛੇ ਭੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖਾਂ ਅਤੇ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਵਰਨਚਾਰ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਮੂਰਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਨਾਮ ਜਪ ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਕਲ ਸਹਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਫਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਰਮਲ ਸਮ ਜਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਲਸਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਸ ਪਿਆ। ਮੌਤ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ, ਮਨ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਪੰਜੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਸੇ ਦਰੋਂ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਜਗ ਜਿੱਤਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸਮਤਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਏ ਤਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ, ਉਸਕੇ ਮੂੰਹੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਦੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ। ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਆਖ ਤੋਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਕਾਦਰ ਨੇ ਆਪੂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਵਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜੋ ਗੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੰਜ ਹਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ। ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਪਰਾਂਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦੇ। ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਾ ਜਾਂ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਢੰਡਾਊਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਇਹ ਕਲਮੋ
धर्म चलायो, सब साधन को राह बतायो। जो ताके मार्ग मह आए, ते कबहू नहीं पाप पछताए। जो जो पंथ तवन के परे, पाप ताप तिन को प्रभ हरे। भाई नंद लाल जी जंगनामा विच लिखते हैं कि उस दे पवित्र नाम दे दोवें नन्ने नियामतां बख्शण वाले अते सहाई होण वाले हन। विचकारला अलिफ अकाल पुरख दा लखायक है अते अखीरला काफ अमन अते महापुरख दा सूचक है। उस दी फकीरी कामल फकर दा सिर उच्चा करन वाली है अते उस दी शिखावत दोहां जहानां विच भरपूर है। उस जिहा होर कोई दरवेश संसार विच नहीं आया कि न आद चुन्नू दिगर दरवेश। गुरु नानक देव जी सदा यह कहते सन कि तेरा बंदा हाँ, तेरा गुलाम हाँ। गुफ्त मन बंदा ओ गुलाम तू अमा। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਭਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਦੇ। ਚਹਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਵਡੇਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਉਮਦਾਦਤੁਲ ਤਵਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜੋ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਇਲਮ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਜਿਤਨਾ ਨਬੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਦਿਕ ਅਲੀ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਵੀ ਸਨ। 6 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਕੁਲਿਆਤ ਆਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾਰਦ, ਉਮਤ ਦਾਰਦ, ਮੁਅੱਜਾ ਦਾਰਦ, असहाब दार्द, वा बुजुर्ग तर अजहमा फजाहिला, मुसलमान हम बोकरा मत ओ कायल अद, पस बाबा नानक बिला शको सोहब नबी अस्त। इस विच रता भर भी शक नहीं कि गुरु नानक जी नबी सन अते उन्हां पास ग्रंथ, सिੱਖੀ करामात अते शरीर नूं बदल के गुरु अंगद ਅਤੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹਕੀਕੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਲਗਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੋਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਨ ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ, ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਭੇਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਮਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਐਮਰਸਨ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸਟੈਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੈਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ ਮੁਕਾਮ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1400 ਪਿੰਡ ਸਨ, ਤਹਾਂ 7 ਰਾਜੇ ਸੇ। गुरु बाबे ने बचन एक राज हुआ है।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਜਾਰਜ ਫਾਰਸਟਰ ਜੋ 1798 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਦ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਐਸਾ ਰਸ ਛਿੜਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਹਜ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਬਿਖਮ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਉਹ ਚੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮਰਹੱਟੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹੀਪਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਭਗਤ ਲੀਲਾਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਗਏ ਜੋ ਆਪੂ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਇੱਕ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਨਿਰੋਲ ਆਤਮਾ ਉਚਿਆਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਐਸੀ ਜੁਰਤ। ਉਸਨੇ 1000 ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੱਠ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਪਠਾਨ ਜਦ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਪੰਥ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੁਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। W. ਵਾਰਡ ਨੇ ਏ ਵਿਊ ਆਫ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਦਵੇਸਤਾਨ ਮਹਾਜਬ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਾ ਬੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਬੁੱਤ ਖਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਿਰਹੋਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਜਮਾਤ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕੁਝ ਢੁਕਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਵੀ ਅਥਾਹ। ਰਾਬਰਟ ਨੀਡਮ ਕਸਟ ਨੇ ਪਿਕਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ, ਰੋਹਬ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਪਿਆ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਪਾਏ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਤਵਾਦ, ਕਾਜੀਵਾਦ, ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਨਾਸ਼ਰਮ ਦੇ ਚੁੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਲਕਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਕੈਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤਿ ਦੀ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਬਿੰਗਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਗੱਫ ਅਤੇ ਆਰਥਰ ਡੀ ਇਨੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਟ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਂਗੂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਦੱਸ ਕੇ ਖਹਿ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲਕ ਮਨੋਹਰ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਭ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਆਕੜ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਦੀ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸਹਿਪਾਈਏ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਜਨ ਮਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਹਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੂਲਾ ਉਤਾਰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੂਝ ਮਰੋ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲੈ ਚੜਿਓ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮਿਰਗ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਘੋਰ ਹਥਿਆਰ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਰਡੀ ਫੀਲਡ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰੋਹਤਵਾਦ, ਵਰਨਾਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਵੇਦ ਅਤੇ ਕਰਾਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਮਿਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਰ ਓ ਮੂਰ ਕਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਵੈਦ ਘੋਖ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਭਉਵਟੀ ਇਹ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ,
ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਹੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਏਕ ਸੈ। ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਪਾਵ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। C.H. ਪੇਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਤ, ਨਿਆਂ, ਰਹਿਮ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਬੁੱਧੀ, ਕੁਦਇਆ, ਜਬਰ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ। C.A. ਕਿਨਕੇਡ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪਗਹਿ ਤੇ ਗੁਰਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਇਬਟਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੱਲ ਭਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਵਹਾਦਤ ਕਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਵਾਂਪਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਟ ਆਫ ਲੈਂਡੀਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਮਾਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਲਾਣੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨਾਦ ਹੈ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੇਂ ਤੱਕ ਛਪਾਈਐ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼, ਮਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ਪੁਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੌੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। S.S. ਰਾਘਵਚਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ K.E. ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਉਰਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਉਹ ਉਰਫੀ ਇਵੇਂ ਰਵੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਮਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸੀ ਜੋ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਹਨ ਬੀ ਚੈਥਮਟਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਕਲ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਮਜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਵੈਕਰੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਏ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਅਤ ਗਰਮੀ ਅਤ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਪਈ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਅਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਅਤ ਕੋਰੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਤ ਕਰੋਧੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜਾਂ ਵੱਡੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਰਜਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਐਸੇ ਜਗ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਭ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਏ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਉਮੇ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਉਮੇ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਗ ਅੰਦਰ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਾਤ ਵਰਨ ਤੇ ਭਏ ਅਤੀਤਾ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਚੁਕਾਇਆ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਤੀਰਥ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਦੁੱਖ ਹਿਉਮੈ ਚੁਕਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਚਰਨ ਪਖਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ, ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਐਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ। ਲੇਖੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 13 ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਮਨ ਦੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗ ਚਾਨਣ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਵੱਲ ਨੀਝ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਉਹ ਹੰਝੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਰਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਅਤੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਠਰਦੇ ਦੇਖ ਆਪ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਐਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਦਮੀ ਤਬਲਬਾਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਅੰਗਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦੂਤ ਨੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਉਭਰੇ। ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ
ਖੁਲਾਸਤ ਉਤ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਲਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋ ਪੁਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਾਲਚੀ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਬਖਾਨੀ ਇਹ ਬਰਬਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਨੀ ਅਵਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਨਿੰਗਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸਾ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਲਾਕੁਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਤੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। आदमियत जाग उठी उसकी तालीमात से, नूर की रो फूट निकली पर्दा ए जुल्मात से। सो इस दे नाल ही बलिओ चिराग किताब इत्थे ही खत्म हुंदी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।